that everybody has learned at least the basic things of how to manipulate the Excel. I repeat again, if am I audible? Can you hear me? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Thank you. Now, if anybody face any problem in the beginning, that you have missed something, you want to know anything, you can call me, or we can arrange a separate Google Meet like this. What is my target is, please, I repeat, please do not hide yourself. That means if you face any problem, maybe you feel that I will ask sir what others will think. Not that. See, everybody has some problems. Maybe you need the explanation twice to understand. No problem. I myself, I can tell you, I myself is a very slow learner. I cannot learn that quickly. You are much more sharper than me. So I repeat, if anybody has any problem, I will be very happy to explain the previous things. Okay. Now, what I have understood from your assignment, that you have learned the basic things of how to plot, etc., etc. Now we will go to the next step, that is our software design. Even in our software design, what we will do, we will, the user will have some input parameters, and the internal calculations and complications will be done as of now by Excel, and the user will get the output. What we will do, we will start with a very simple process and will slowly increase the complications of the process as far as time permits. Uh, I think this class will go up to December or what, I don't know. Uh, do you have any deadline of this semester when it will be dissolved? Anybody knows? Up to 30th November, sir. Okay, up to 30th November. So we will do whatever we can do up to 30th November. Now, today I am presenting you. Please, again, you take your notepad or pen, pencil, whatever, and see what will be the next assignment. This assignment will be the starting point of the our main software development, that is the with respect to the electrical parameters. Let me present. Is this window visible to you? Yes, sir. Visible, sir. Okay, okay, very good. Now let us see the top. The one by one. There are certain parameters that the user will input in the software. These are marked as red. What is the voltage of, what is our line voltage? Anybody knows what we tell usually
Is it? It is 220 or 230 volts, isn't it so? Again, anyone? Please reply. Otherwise, it feels that I am alone here. Yes, sir. Yes. Yeah. That 230 volt, I hope you know that it is RMS value. Yes, sir. Okay. Yes, very sir. good. But you see this graph here. This graph has to represent. Can you tell me what value? It will be the maximum value. Exactly, because otherwise the RMS value will not be satisfied. Very good. Yes, sir. So user will input the RMS value of the standard or the reference wave. I tell you that you have now you are in third year. You know what is reference with respect to a voltage waveform or a current waveform. Whatever is that, we will calculate the phase difference, etc., etc. Isn't it so? We make one as reference. Easiest is to make this voltage wave as reference at our start. That will be very easy to understand with respect to our mind setup. Do you agree with this point? Anyone? Yes, sir. Okay. So we will give you a input voltage. The user will enter the RMS value, and what will be the input voltage time period the user will give. It is suppose 50 hertz. The units will be written in brackets so that one can understand. Another thing is required. If you look at this point, see amplitude, frequency, and another thing is missing here, that is the phase. We will at start we will not put that complications into our calculation. It will be a very easy simple reference wave with respect to amplitude and frequency. But this point is also required, because if you see it carefully, you can ask me if you don't understand. See, the cycle has to be completed by some data points. That is not directly related with voltage or frequency, but that is invariably related with the presentation in the graph. That is very important, that what will be the number of data the cycle will complete with. Will it be more detailed, or will it be, suppose there are, I don't know, maybe 400 points or 300 points. Suppose 300 points, 3 cycles. Now if you want to complete one cycle in 300 points, you will get much more detailed. Suppose there are noises, etc., that is a separate thing, but you will make the graph more correct wave shape to the sine wave, because you are getting much more number of data points. Is this clear to you? This is only due for the presentation of the graph, that how much detail do you require, that I have already explained, but it is clear to you? Yes, Yes, sir. sir. Okay, Yes, sir. Clear. thank you very much. Now, so user will input the VRMS, the time period, and what is the representation or resolution that the user wants to see in the graph. Here I have given that each cycle will be completed in 40 data points. Now here in the voltage, what we will see that it is a sine omega t type of thing. Okay, it will be some a sine omega t type of thing in the voltage column. Now what will be a will be
the amplitude or the V peak. How do you calculate V peak? That is, see here the PRMS formula. into root 2. Yeah. Can you see this formula clearly? I don't know how to make it. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay. Thank you very much. Okay. So I will get the peak, no problem. Now comes the point, omega and t. Omega is C2 into pi into f. I don't have any special representation here, so I could not, maybe from symbol I can get the pi sign. Okay, you can understand. This W is actually omega. Omega equal to 2 pi f. Now, what is the formula? You can see 2 pi is written by this formula. Okay, pi bracket. This is star is into sign, 2 into pi into C3 is f. See here frequency is 50 hertz. So omega is clear. Is it so? Did you understand this point? Yes, sir. Okay. Yes, Now sir. remaining t. T will be comprising of two things. One is the variable 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. And another is the increment or the multiplier, because 0 and 1 is not 1 second. It will be according to time period and data It points. will- For 50 hertz, Yes, it will sir. be 20 millisecond. But see, since this time period is variable, sorry, I hope I have made a mistake. It will be frequency, not- sorry. Uh, since in bracket hertz was written, it did not create any problem. It is frequency. So frequency can be variable. So accordingly, the software should take care of the time multiplier. It will depend on how many data points to complete the cycle and what is the frequency. What is the formula then? See, 1 by this frequency into the number of data point required. Please note it down. So time multiplier will be like that. So we have got the time multiplier. Now what we will do, this peak into sine, this peak into sine, I will explain what is the dollar sign, into sine into these things are the omega into these two is combining these two gets the omega t. It has got two components. One is the variable component, that is the C A8, A8, A9, A10, A11, and another component is this time multiplier. So multiplier into variable gives you the time t. Okay. Now I will explain what is this dollar sign, etc. That I will open a sheet and try to explain. Look this very carefully. Suppose here it is 1, 2, 3, 4, 5. Very good. Suppose here I put a simple formula. This is equal to this A1 into 2. Very easy formula. Sorry. Into 2. Very easy formula. No problem. What will be? If you drag. Now can anyone who is understanding open his or her microphone and tell me why this thing happen? Because as you drag the formula, can you see that it is A1 into 2 and automatically here it is A2 into 2? Please note this point, that automatically this is also going downwards as you drag the
this column like this. Is it clear to you? Can I could I represent what I am trying to tell? Yes, sir. It is clear. Yes, sir. Okay, thank you. Now, as soon as I proceed this also automatically progresses, so that you get horizontal 3 into 2 6, 4 into 2 8, 5 into 2 10. But what if I want to drag it and make this multiplier fixed at A1 only? It will not be fixed, it will be automatically here A2, A3, A4, A5. But if I want a static value, what to do? Did you understand the problem first? Then I will go to the solution. মানে যারা ইংরেজিতে বুঝতে কষ্ট হয় তাদের জন্য একটু বাংলায় বলছি Yes, sir. Yes, sir. Understood, sir. যে এই জিনিসটা দেখো এরকম টানলে পরে যেটা হচ্ছে কলমে এদিকেও ইনক্রিমেন্ট করতে করতে যাচ্ছে। এবার এমন যদি হয় যে আমি এটার ইনক্রিমেন্ট করতে চাই না, এই ফর্মুলা 1 into 2 হবে, 1 into 4 হবে, 1 into 6 হবে, স্ট্যাটিক ভ্যালু, তাহলে কি করব? এক হতে পারে আমি লিখে দিলাম 1 into, একেবারে হার্ড কোডেড, কিন্তু তাহলে একটা প্রবলেম হবে, এটা কিন্তু কাজ করবে এবার, বিকজ ইট ইজ এ হার্ড কোডেড ভ্যালু 1 into 2, সব 2 হয়ে যাবে স্বাভাবিক। বাট হোয়াট ইফ আই চেঞ্জ হিয়ার, একটা স্ট্যাটিক ভ্যালু ধরো একটাই এখানে রয়েছে ভ্যালু, যে অ্যাকর্ডিং টু দিস স্ট্যাটিক ভ্যালু উই উইল চেঞ্জ, বাট ইফ আই চেঞ্জ ইট টু 5 নাথিং উইল হ্যাপেন, it will not be changed because it is a hard coded. Then how to correlate with this and to correlate with this drag? That requires a peculiar thing, that will be first you put, instead of 1 you will put this one and put $sign. See very carefully, this one before A and before 1. Now it will be fixed here. It will not progress. Everything will be 10. Now if you put it 7, now it all will be become 40, because it is static value only taking this cell value. So if I want that this will be a fixed frequency or fixed phase or fixed amplitude, and if I don't want to influence with this only this cell, if I drag it for a fixed value, I will have to give this sign, $sign before A and before 1. If I want to be this value, then the formula would be, this is again, this will be this one, and both A and 3, before that we will put the $sign here and $sign here. So what we will get, see, because it was 3, now it is 6. If it is 2, all will be immediately 4. See, is this clear to you or not? Yes, sir. Yes, sir. Clear, sir. Sir, yes, sir. Clear. Very good. তাহলে আমাদের বোঝা গেল যদি স্ট্যাটিক ভ্যালু চাই, কেন এটা আমাদের লাগবে, এইখানে দেখলেই আমরা বুঝতে পারবো এটা আবার কি ভাষা হয়ে রয়েছে, এটা গন্ডগোল হয়েছে মেবি। নাও হিয়ার if you see A sin omega t, A must not change according to this row, তাই না? এর ভ্যালু তো চেঞ্জ হবে না আমি যতই ড্র্যাগ করি। হ্যাঁ স্যার। তাহলে আমি কি করব, এর ভ্যালু ফিক্সড করতে হবে এই কলামটার, তাই তো, মানে এই সেলটা। হ্যাঁ, তাই আমি কি করেছি দেখো এখানে B3, can you see that it is a fixed value, so before B and before 3 there are $signs. Similarly, omega value should be fixed. Omega is where if আর টাইম মাল্টিপ্লায়ারটা চেঞ্জ হবে না, শুধু only the change, see there is no $sign before A8. ডেটা পয়েন্ট Exactly, A8, A9, A10, এইবার আশা করি তোমরা বুঝতে পারছো। This will be the formula to get Yes, the sir. voltage waveform. অনেক কিছু শিখে গেলাম,
মনে থাকবে তো? স্যার নাহলে এটা কিন্তু একটু আরেকবার বলুন। কোন জায়গাটা বলো, আমি সেটাই বলবো। পুরোটা? স্যার টাইম এন্ড একটু মাল্টিপ্লাই আগে একটু বলবেন? হ্যাঁ, টাইম দুজন পিরিয়ডের দুরকম বললো। আচ্ছা দাঁড়াও, এক এক করে বলছি। একটু আগে আমি যেটা বললাম সেটা হচ্ছে, মন দিয়ে দেখো, আমার এই এই যে কলামটা, এটা তো আমি ড্র্যাগ করবো আলটিমেটলি এরকম ভাবে, তাই তো? উত্তর না পেলে আমি কিন্তু এগোতে পারছি না, মানে যে আমাকে প্রশ্ন করেছো সে মাইক্রোফোনটা Yes, sir, অন yes, sir. হ্যাঁ, ইয়েস এভাবে আমি ড্র্যাগ করব। ড্র্যাগ করলে কি হবে? ইয়েস স্যার। একটা অংশ এই ভ্যারিয়েবলের সাথে সাথে ফর্মুলাটা পাল্টাবে, আর আরেক ইয়েস কিছু অংশ ফিক্স থাকবে, কিছু অংশ ফিকবে, যেমন পিক ভ্যালু তো আর কলমের সাথে পাল্টাবে না। ওমেগা কি পাল্টাবে? না, স্যার। ওমেগাও পাল্টাবে না। না মাল্টিপ্লায়ারটাও পাল্টাবে না। মাল্টিপ্লায়ার মানে 0 আর 1 এর মধ্যে কত মিলি সেকেন্ডের তফাৎ বা কত সেকেন্ডের তফাৎ। পাল্টাবে যেটা সেটা হচ্ছে 0 1 2 3। এই 0 1 2 3টা দেখো এই A8 এর মধ্যে রয়েছে। A8টা দেখবে পরের ইয়েতে কি হয়ে যায় দেখো, A8টা দেখো পরেরটা A9 হয়ে যাচ্ছে, তারপরেরটা A10 হয়ে যাচ্ছে, এইটা ভ্যারি করে যাচ্ছে। কিন্তু মাল্টিপ্লায়ারটা আচ্ছা। এই যে ভ্যালুটা, এই মাল্টিপ্লায়ারটাও ফিক্সড আর ওমেগা ভ্যালুটাও ফিক্সড আর অ্যামপ্লিটিউডটাও ফিক্সড। এই তিনটে ভ্যালু দেখো রং দিয়ে দেখানো আছে, ফিক্সড ভ্যালু, এরা পাল্টাবে না। এটা পাল্টালে তো গন্ডগোল হয়ে যাবে। ওকে স্যার, শুধু এইট এর ভ্যালুটা পাল্টে যাবে। হ্যাঁ, কারণ টাইম মাল্টিপ্লায়ার মানেটা কি, তুমি যদি এই কনসেপ্টটা দেখো, এই পেইন্টটা দেখতে পাচ্ছ সবাই? ইয়েস স্যার। এইবার হচ্ছে এই তো ডেটা পয়েন্ট, ইয়েস স্যার। তুমি কি বললে? তুমি বললে যে আই উইল কমপ্লিট দ্য ডেটা পয়েন্ট ইন 40 ডেটা। সাপোজ এখানে দেখো আই উইল কমপ্লিট দ্য ডেটা পয়েন্ট ইন 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ডেটা, তাই তো? ইয়েস এই Yes, sir. 11 ডেটার সঙ্গে ফ্রিকোয়েন্সি যে 50 হার্টজ, এর ডাইরেক্ট কোনো কোরিলেশন নেই, নেই তো? নো স্যার। ফ্রিকোয়েন্সি ইজ টাইম, রিলেটেড টু টাইম, আর এখানে হচ্ছে ডেটা পয়েন্ট ফর রিপ্রেজেন্টেশন। নাও হাউ ডু ইউ কোরিলেট দ্য ডেটা পয়েন্ট উইথ ফ্রিকোয়েন্সি? দ্যাট ইজ কোরিলেটেড by the formula variables 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 যে কটা ডেটা পয়েন্ট হবে, ভ্যারিয়েবল v into 1 by the multiplier. This is the multiplier. মাল্টিপ্লায়ারটার সঙ্গে দুটো প্যারামিটারই থাকবে, এক হচ্ছে নাম্বার অফ ডেটা পয়েন্ট which I want to complete, that is 11, and the 1 by frequency মানে টাইম পিরিয়ড 50। এই হচ্ছে 50 ফর্মুলা। হার্টজ। এইভাবে এবার কোরিলেশনটা Okay, হলো, টাইমের সাথে ডেটার সাথে কোরিলেটেড হলো ব্যাপারটা। এবার ভাবো এই 50টা পাল্টালে চলবে না, তাই তো? নো স্যার। নো স্যার। এইটা পাল্টালেও চলবে না, কারণ প্রত্যেক সাইকেলে আমি 11 এর ডেটা কমপ্লিট করতে চাই। ওকে স্যার। কিন্তু এইটা পাল্টাতে হবে, কারণ এটা তো 1 হবে, 2 হবে, 3 হবে, 4 হবে, তাই না? ডেটা পয়েন্টগুলো, ইয়েস স্যার। এইটাকে ভ্যারি করতে হবে। এইটাই করা হয়েছে এখানটায়। এখানটায় দেখো তুমি, এই যে দেখো A10 হয়ে গেছে, এখানে এখানে A15 হয়ে গেছে, কিন্তু অন্য ভ্যালুগুলো ফিক্সড আছে। এইভাবে আমরা ভোল্টেজটা পেলাম। ওকে স্যার। একটু নিজেকে প্র্যাকটিস করতে হবে, বাড়িতে এক্সেল রয়েছে, তাহলেই বুঝে যাবে ব্যাপারটা কি হচ্ছে। সো in this way user have given input of voltage value, RMS value, frequency and data points, and we have constructed this voltage. See here in the graph, the voltage is represented in blue. This is the voltage. আমি আপাতত বলছি আবার, I repeat, I did not give any complication of phase. হয়ে গেল। এইবার the first assignment will be a series RL circuit, simplest,
দেখো ইলেকট্রিক্যাল মেইন জিনিসটা আমরা যদি আরএলসি সার্কিটের সিরিজ প্যারালাল কম্বিনেশন সমস্ত করতে পারি, তাহলেই তো যে কোনো পাওয়ার সিস্টেমের বেসিক থিংস আমরা সিমুলেট করতে পারি, পারি কি না? Yes, sir. Combination of RL and C in series and parallel. So we will start with RL series circuit. User will give the voltage parameters and user will give the value of R and L in. See what I have missed, you should not missed. This will be in Henry. Unit must not be missed because user must know in which unit it should be given. This R will be in. ওকে, বুঝতে পারছো একদম ক্লিয়ারলি যে ইউজারকে ইউনিটটাও বলে দিতে হবে, তো যে এখানে ডেটা পয়েন্ট আছে, ফ্রিকোয়েন্সিটা হার্টজে হবে, ভোল্টেজটা ভোল্টসে হবে, সেটা ভি তো বোঝাই যাচ্ছে। যদি এটা মিলি হেনরি হয় আমাদের ইন্টারনাল স্যার ক্যালকুলেশনটা ওটার সাথে ডেটা পয়েন্ট পার যে টাইম পিরিয়ড হতো 40 টা লাইক ডেটা পয়েন্ট ডেটা পয়েন্টস পার টাইম পিরিয়ড। হ্যাঁ হ্যাঁ পার্ট, তাহলে আমি ওইভাবেই লিখে দিচ্ছি, বুঝলে? হ্যাঁ ঠিক কথা। বা সাইকেল করতে পারি, হ্যাঁ ইয়েস স্যার। ডেটা পয়েন্টস পার সাইকেল ভালো শোনাচ্ছে। তো দেখো একটা আমরা ফিডব্যাক পেলাম, খুব গুড ফিডব্যাক। দেখো নিজেরাই এখন বুঝতে পারছো, নিজেরাই ফিডব্যাক দিতে পারছো। সো ইট মাস্ট বি, জানো তো এক সেকেন্ড একটু ইন্টারাপ্ট করছি, পড়াশুনো মাস্ট বি ফান, মানে ইজি, বোঝা যায়, ভালো লাগে, না হলে কিন্তু পড়াশোনাটা ভীষণ বোরিং আর বাজে হয়ে যায়। আমরা অনেক সময় আমরাও পারি না, আমাদের লিমিটেশনস থাকে, সিলেবাস থাকে, এইভাবে পড়তেই হবে, তাও যতটা পারা যায়। তাহলে এইবার কি কি আমরা এই দিকটা কিন্তু আমাদের ইনপুট ভোল্টেজ হয়ে গেছে, উই হ্যাভ ডান দিস আপ টু দিস ওমেগা 2 পাই এফ টাইম মাল্টিপ্লায়ার এটসেট্রা এটসেট্রা। নাও উই উইল ম্যানিপুলেট দ্য ডেটা অফ আর এন্ড এল। ইজিয়েস্ট হচ্ছে এলটাকে ওমেগা এল করে দেওয়া, এক্সএল, কারণ এক্সএল দিয়েই কিন্তু আমাদের ইম্পিডেন্সটা হবে, তাই তো? সো হোয়াট ইজ দ্য ফর্মুলা অফ এক্সএল? ওমেগা ইন্টু এল, ওমেগা ইজ রেডি হিয়ার, তাই তো? ওমেগা ইজ রেডি হিয়ার, f3 ইন্টু এল। দেখো এইটুকু বুঝলে তো ওমেগা এলটা কি করে এলো? Yes, sir. ওমেগা ইন্টু এল, সিম্পল মাল্টিপ্লিকেশন। হ্যাঁ স্যার ইয়েস তার আবার একটা অ্যাঙ্গেল থাকবে, ইয়েস অ্যাঙ্গেল ইজ পাই বাই 2, ইয়েস স্যার কারণ জিনিসটা ইন্ডাকটেন্স, ক্যাপাসিটেন্স Yes, হলে sir. কি হতো বলো তো অ্যাঙ্গেলটা? সাইনের কিছু মনে পড়ছে? মাইনাস Minus 5 5 by 2. এক্স্যাক্টলি, সেটা খেয়াল রেখো। তাহলে অ্যাঙ্গেল হয়ে গেল, ইম্পিডেন্স হয়ে গেল উইথ রেসপেক্ট টু এল। ওকে রেডিয়ান অ্যাঙ্গেল রাইট, হ্যাঁ পাই তো, অ্যাঙ্গেলের ইউনিটটা রেডিয়ান। আমি ওই ঝামেলাটা রাখিনি। সি আই হ্যাভ ডেল্ট উইথ পাই ডিরেক্টলি, দেখতে পাচ্ছো? ওকে স্যার ওকে ওকে ও স্যার তুমি বলছো যে এই অ্যাঙ্গেলটা, হ্যাঁ দ্যাট ক্যান বি এ ভেরি গুড ইনপুট, ভেরি গুড। ইফ ইয়েস স্যার you input here, I can give radian, এটা লাগবে না কেন বলো তো? অ্যাঙ্গেল ইজ অ্যাকচুয়ালি ক্যালকুলেটেড ইন্টারনালি, ইউজারের ইনপুটে তো ইউনিট তোমরা লিখতে পারো, অসুবিধা কিছু নেই। এটা লাগছে না কেন Okay, বলতো? ও তো শুধু আর দিচ্ছে আর এল দিচ্ছে, ওর তো আর কিছু করছে না ইউজার। ইউজারকে যদি কোনো অ্যাঙ্গেল দিতে হতো তাহলে প্রবলেম ছিল, অ্যান্ড উই ডোন্ট ওয়ান্ট থিংস টু বি কমপ্লিকেটেড এট দ্য ইউজার এন্ড। বড় জোর ফেজের অ্যাঙ্গেল দিতে পারে, সেইটা আমরা পরে দেখব। সো ইট ইজ ইন্টারনালি ক্যালকুলেটেড, নো প্রবলেম। নাও ইম্পিডেন্স স্কোয়ার রুট SQRT in bracket H3 square, then means R square plus r square plus omega l XL whole square, not L square. এই ভুলটা Yes, sir. আমি কিন্তু Yes. এখনো তোমাদের গিয়ে পরীক্ষার খাতায় অনেক সময় পাই, পট করে ভুল করে তাড়াতাড়িতে R square plus L এর ভ্যালুটাই স্কোয়ার করে দিল।
এই টাইপের ভুলে কিন্তু ভীষণ নম্বর কাটা যায়, অবশ্য তোমাদের পরীক্ষা দিতেই হচ্ছে না। তো জেড হলো তার একটা অ্যাঙ্গেল হবে, হোয়াট উইল বি দ্য অ্যাঙ্গেল? ট্যান ইনভার্স। It will be the ট্যান tan ইনভার্স, inverse ট্যান omega ইনভার্সের L ফর্মুলাটা by দেখো, R. ট্যান ইনভার্সটা ইম্পর্টেন্ট না, এক্সেলে ট্যান ইনভার্সকে কিভাবে লেখে, ওকে? এই tan। এইগুলো sir. কিন্তু ওই জন্যই বলছি নোট করো। ট্যান ইনভার্স আমরা এই k3/h3 মানে xl বাই r XL by R. হ্যাঁ করে ফেললাম। তাহলে ইম্পিডেন্সের অ্যাঙ্গেল হলো, ইম্পিডেন্সের ভ্যালু হলো, কারেন্ট উইল বি I ইকুয়াল টু V/Z। Yes sir. V এর ভ্যালুটা পিক দেখেছো কেন বলো তো? কারণ গ্রাফে সব পিকে রিপ্রেজেন্ট করতে হবে, প্লিজ ডু রিমেম্বার। তো V/Z হলো, তার আবার অ্যাঙ্গেল হবে, এই অ্যাঙ্গেলটার ফর্মুলা কি বলো তো? V এর অ্যাঙ্গেল মাইনাস Z এর অ্যাঙ্গেল। হ্যাঁ একদম তাই, একদম তাই। V এর অ্যাঙ্গেলটা 0 আছে, তো এদিকটা হচ্ছে ওই মাইনাস হয়ে যাবে আর কি, জাস্ট লাইক মাইনাস 0.56098। ভি এর অ্যাঙ্গেল যদি, এইবার হচ্ছে ব্যাপার, ইফ ইউজার উড হ্যাভ ইনপুট দ্য ফেজ, তাহলে সেটাকে ইনকর্পোরেট করার জায়গা ছিল এইখানে, এখন আমরা সিম্পল রাখছি। ভেরি গুড। এইবার তাহলে ভিএল কি হবে? ভোল্টেজ অ্যাক্রস ইন্ডাকটেন্স উইল বি I ইনটু এক্সএল। কারেন্ট তো পেয়ে গেছি, ইয়েস স্যার। আচ্ছা এবার তার অ্যাঙ্গেল কি হবে? এগেইন দেখো, অ্যাঙ্গেলস উইল বি অ্যাডেড, এই R3 মানে হচ্ছে এই ইম্পিডেন্স Yes, sir. কারেন্টের অ্যাঙ্গেল প্লাস আমাদের এক্সেল এর অ্যাঙ্গেল। এক্সেল এর অ্যাঙ্গেল, ঠিক। এইগুলো যেই পেয়ে গেলাম, সঙ্গে সঙ্গে আমি কিন্তু এই কারেন্টের ফর্মুলাটা কি করছি, অ্যামপ্লিটিউডটা নিচ্ছি কারেন্টের, সাইন, আবার সেই টোটাল ফর্মুলা, দেখো কাকে কাকে কাজে লাগছে। টাইম মাল্টিপ্লায়ার লাগছে, বিকজ দ্য টাইম মাল্টিপ্লায়ার উইল বি ফিক্সড ফর অল দ্য এভরিথিং, বিকজ আই ওয়ান্ট টু রিপ্রেজেন্ট দ্য সেম ইন সেম অ্যাক্সিস। তাহলে প্রথমে দেখো এটা কি, Q3 which is a static device, Q3 টা কোথায় গেল? that is the I value, this will be the amplitude of the amplitude. current। হ্যাঁ এক এক করে দেখো, সাইন হলো, এইবার এটা কি, ওমেগা থাকতে হবে একটা, ওমেগা আছে, this omega will be fixed because frequency is fixed, these two will consist of again the T, ইয়েস স্যার। সাইন ওমেগা টি হলো, আর Yes. ফেজ ডিফারেন্সটা এখান থেকে আসছে দেখো, R3 ইয়েস কোথায়? স্যার। এই যে, ইয়েস স্যার। যেই এটা ড্র্যাগ করলে কারেন্টটা পেয়ে গেলে, সো ইউ আর গেটিং দ্য কারেন্ট, ভোল্টেজ হলো কারেন্ট হলো। এবার মজাটা দেখো, ইয়েস স্যার। which one is the voltage and which one is the current? This is the current, the orange color, কমলা রংটা কারেন্ট আর নীলটা ভোল্টেজ। এবার আমরা টেস্ট করব যে আমাদের জিনিসটা ঠিক হয়েছে কিনা। টেস্ট করার উপায় হচ্ছে, আর এর ভ্যালু যদি 0 হয়ে যায়, শুধু যদি ইন্ডাকটেন্স থাকতো, তাহলে কারেন্টটা কি হতো? ইন্ডাক্টরে কারেন্টটার পিকটা আর ভোল্টেজের পিকটা, হ্যাঁ আরেকবার, ল্যাক করতে 90 ডিগ্রি ল্যাগ। কারেক্ট 90 কারেক্ট, ডিগ্রি ল্যাক। এইটা আমাদের কিন্তু দেখার উপায় আছে। আর এর ভ্যালু আমি কি করলাম দেখো, 0.0001, অলমোস্ট ওকে আর এর ভ্যালু আমি 0 করে দিলাম। দেখো দেখি ভোল্টেজ আর কারেন্ট কি হচ্ছে, দেখতে পাচ্ছো পিকটা কোথায় উঠছে, আর ভোল্টেজের যেখানে Yes, sir. 0 ক্রসিং, কারেন্টের সেখানে পিক, আমরা চেক করে নিচ্ছি। অলমোস্ট হ্যাঁ 90 ডিগ্রি ল্যাগ করছে। অলমোস্ট 90 লাখ করছে।
আর এর ভ্যালুটা কত ছিল ভুলেই গেলাম, 5 ছিল নাকি? স্যার কমপ্লিটলি জিরো করে দিলে কি হবে হ্যাঁ, এই কি জায়গাটা? হবে বলো তো? বাই জিরো কোথাও কোথাও গিয়ে দাঁড়াবে এক্সেলে। এটা তো তুমি এক্সেলে ডিসক্রিট পয়েন্টে কাজ করছো তো। দেবো জিরো করে দেখাই, দেখেছো ও, তলায় জিরো ঢুকে যাচ্ছে। প্রবলেম আচ্ছা, যে হচ্ছে। কারেন্টটা ক্যালকুলেট করতে গিয়ে তো হ্যাঁ 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 আর স্কোয়ার আসছে, মানে ওই জেড এর টার্মসে, তাহলে কোথাও তো মানে মানে হচ্ছে ওই শুধু আর তো আসছে না, মানে সাথে ডিভাইড করার সময় যেখানে ডিভাইড করি ভি বাই জেড আসছে, না, মানে সাথে কারেন্টের টার্মসে। তো জেড একটা এর জিনিস, মধ্যেও তো আর স্কোয়ার প্লাস এক্সেল স্কোয়ার থাকছে, তো ওর তো একটা আরটা লিমিটেশন জিরো। থাকছে। ও সেই মানে ইয়ের পরে যেতে পারছে না, ফলে ওটাকে জিরো হিসেবে দেখছে। এইটা তোমরা বাড়িতে করলে বুঝতে পারবে যে কি করতে হবে। বুঝতে পেরেছো? ওকে সবই তো আমি বলে দিতে পারবো না, এইটা ওকে নিজেদের একটু ম্যানিপুলেট করতে হবে। আমি তো পুরো প্রবলেমটা দেখিয়ে দিচ্ছি। ওকে। আচ্ছা, তাহলে ভোল্টেজ আমরা দেখতে পাচ্ছি, কারেন্ট দেখতে পাচ্ছি, আর ভোল্টেজ অ্যাক্রস। এইবার ইফ ওয়ান জাস্ট সিজ দিস, then the user can get an idea how will be the voltage current, what will be the lag lead, etc. and voltage across r তুমি চাইলে দেখতে পারতে এইভাবেই। ভোল্টেজ অ্যাক্রস আর কি করে দেখতাম? ভেরি ইজি, আমার তো কারেন্টটা ছিলই, কারেন্ট ইনটু ইয়েস আর স্যার, করলেই ভোল্টেজ আর অ্যাক্রস দুবার আর ভি দেখতে স্কোয়ার পাচ্ছি। মাইনাস ভিএল স্কোয়ার করলো ভি আর ভি। আচ্ছা, যেভাবে ইচ্ছা করতে পারো। আমি তো কারেন্ট ইনটু রেজিস্ট্যান্স করলেই ভোল্টেজ অ্যাক্রস আর পেয়ে যাব, পাবো না? হ্যাঁ স্যার, ঠিক আছে। হ্যাঁ সেই। তাহলে দিস উইল বি ইয়োর মেইন অ্যাসাইনমেন্ট, দ্যাট প্রিপেয়ার এ বেসিক সফটওয়্যার। এই এখন কে ঢুকছে তাকে ঢুকতে দেওয়া যাবে না। কে ঢুকছে দেখো তো, বকা দাও। তাহলে ভোল্টেজ, এইটা হচ্ছে প্রিপেয়ার এ বেসিক সফটওয়্যার where the user will give input of RMS voltage, না, prepare a basic software of AC RL series circuit, সেটা বলতে হবে, where user will give the input voltage in terms of RMS value, frequency, data points per cycle, and for the static parameters or the component parameters, R value will be in ohms and L value will be in Henry. এই হচ্ছে তোমাদের প্রবলেম স্টেটমেন্ট, তাই তো? বোঝা গেল? হ্যাঁ স্যার। তাহলে এই প্রবলেম স্টেটমেন্টের উত্তরটা হচ্ছে অ্যাসাইনমেন্ট এরকম ভাবে সুন্দর করে সব বুঝিয়ে বুঝিয়ে করবে। যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে এই যে ফর্মুলাগুলো, শোনো, ফর্মুলা আমরা সবাই জানি, এ নতুন কিছু শেখার নেই। এক্সেলে ওই যে এ ট্যান, এসকিউআরটি, ডলার সাইন, এইগুলোকেই মেনলি লিখবে, যে হাউ টু গেট স্ট্যাটিক ভ্যালু, স্ট্যাটিক মাল্টিপ্লায়ার, হাউ টু ক্যালকুলেট ট্যান ইনভার্স। এই ফর্মুলাগুলোই মেইনলি তোমাদের কিন্তু অ্যাসাইনমেন্টে থাকবে, আর এই চার্টের ইয়েটা। অর্থাৎ আমার কিন্তু এই ভোল্টেজ কারেন্টের এই 0 1 2 3 এই লম্বা ইয়েটা দরকারই নেই, বিকজ এনিবডি ক্যান ডু দ্যাট, ড্র্যাগ করতে পারবে একটা বাচ্চাও। কিন্তু আমার এই যে ফর্মুলাগুলো, এই যে a3 ইন্টু স্কোয়ার রুট, এই ফর্মুলাগুলো তোমাদের লিখে অ্যাসাইনমেন্টে দিতে হবে, যে কিভাবে কি করছো, ইউজার ইনপুট দিলে পরপর স্টেপস ক্যালকুলেশন কিভাবে হবে। অর্থাৎ স্টেপ 1, ইউজার gives vrms value. Step 2, v peak is calculated by excel formula, rms value into sqrt in bracket 2, which represents, এখানে একটা অ্যারো দিয়ে দেখছি আমি, এক সেকেন্ড দাঁড়াও, কন্ট্রোল সি, কিভাবে লিখতে হয় সেটাও ইম্পর্টেন্ট।
তাহলে ফার্স্ট স্টেপ ধরো 1 ইউজার ইনপুট ওই যে অ্যারো দিতে শিখিয়েছিলাম, কি অ্যারো দিল ইউজার? ডি আর এম এস। ঠিক আছে, স্টেপ 2 হচ্ছে ইন্টারনাল ক্যালকুলেশন অফ পিক। কি করে হচ্ছে? আবার অ্যারো দিয়ে কি ফর্মুলা অ্যাড করা যাবে? ইনসার্ট ইকুয়েশন দিয়ে করতে হবে না? √2, তাই তো? ভিআরএমএস ভি সাফিক্স করতে হবে। ভি সাফিক্স আর এন এস। সিম্বল কোথায়? √2 সেইটা এক্সেলে কি করে রিপ্রেজেন্ট করব? দেখো ঠিক করছি তো? ভুল হলে বলবে। এই রে, কেউ উত্তর দিচ্ছে না। হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার। ওকে স্যার। আরে আমাকে একটু ভরসা না দিলে আমি কি করে করব, বুড়ো মানুষ। এক্সেলটা কোথায় গেল? এগ্রি তো আর থাকবে না, এখানে হচ্ছে ভিআরএমএস টা থাকবে, এইটা থাকবে। বোঝাতে পারলাম? হ্যাঁ স্যার। তো এইভাবে আস্তে আস্তে পরপর স্টেপস থাকবে, তারপরে লাস্টে এই গ্রাফটা এরকম পেয়েছি। এই চার্টে তোমরা তো এখন সুন্দর করতে শিখে গেছো, যে যত পারবে সাজিয়ে গুছিয়ে দেবে। এরকম দেখো ভোল্টেজ, কারেন্ট, ভিএল, এখানে অড ফিগার লাগছে, এগুলোকে এগুলোকে সুন্দর ফিগার করে দেবে। ঠিক আছে? ওকে স্যার। তাহলে দেখো, আজকের মতো আমি শেষ করেছি। তোমরা কি এটাকে স্ক্রিনশটটা নিয়ে রাখবে? আমি যেরকম লিখলাম লাস্টে আরেকবার প্রেজেন্ট করব। ওকে স্যার। আচ্ছা দাঁড়াও, এইটা এইটা একটা স্ক্রিনশট নিয়ে রাখো, এইভাবে লিখতে হবে আর কি। স্যার হ্যাঁ, স্যার মানে এখানে ওই ইউজার ইনপুট যেগুলো ওগুলো মানে ওই ভিআরএমএস এরকম ভাবে লিখবো না কোনো পার্টিকুলার ভ্যালু ইনপুট করে দেবো? তাহলে যেটা করতে হবে আরেকটা বাড়াতে হবে। কিরকম? না ভিআরএমএস ব্র্যাকেটে 230 ব্র্যাকেট না, এরকম। ব্র্যাকেট চলে না। ঠিক আছে, এটা চলতে পারে। বুঝতে পারছো কি বলতে চাইছি?
থাকার কথা না। সবাই সব ইন্টারনাল আমাদের অপারেশন জেনে ফেলবে, সেটা কিন্তু আমরা চাইছি না, তাই না? অন্য শিটে ইউজারের কাছে শুধু এরকম থাকবে, সুন্দর করে সাজানো থাকবে, ভিআরএমএস অমুক তমুক যা থাকবে, এইখান থেকে অন্য শিটে আমাদের শিটে নিয়ে গিয়ে কাজ করব। তো এটা তোমরা টাইম নাও 2 সপ্তাহ, 23 তো 30, তাহলে 30th এই সময় ক্লাস করতে পারবে? ওকে স্যার। ওকে 30th করতে গেলে কিন্তু তোমাদের জমা দিতে হবে, 2 সপ্তাহ তো তোমাদের লাগবেই। ঠিক আছে, জমাটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট করে দাও, তোমরা জমাটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট করে দাও। আমরা ওই মানে স্যার যে নেক্সট ক্লাসের আগে হলেই হলো, তাই এরকম? হ্যাঁ, বা একটু পরে হলেও হবে, আমি অতটা চাপ দিচ্ছি না, অন্যান্য পড়াশোনাও আছে। 30th একটা ক্লাস করছি আর কি, তার মধ্যে এই জমা দেওয়াটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট প্যারামিটার থাক, বেশি দেরি করো না তোমরা। 30 তো ওই 3rd এর মধ্যে জমা দেওয়ার চেষ্টা করো, ঠিক আছে? আজকে 16, অলমোস্ট তুমি হাফ মান্থস পেয়ে যাচ্ছ। ভালো করে সুন্দর করে করবে, ওয়ার্ডেই করবে, আর এক্সেল আমার দরকার নেই। স্যার ড্র্যাগ করা পার্টগুলো দিতে হবে না তো? না না, ও এখন তো ড্র্যাগ আগে শিখিয়ে দিয়েছি, আগে তো তোমরা অ্যাসাইনমেন্ট জমাই দিয়েছো, জানো তো। ওকে যেটা করবে, আমি বারবার যেটা বলছি, এই গ্রাফটাকে সুন্দর করে সাজিয়ে দিতে পারো। এইটাই দিতে হবে ওয়ার্ডে পেস্ট করে, তো যে দেখাচ্ছে খুব হ্যাঁ। সুন্দর। এই যে মাঝখান Okay. থেকে এই যে 41 ফুটে উঠেছে, দেখেছো? ইট ইজ ইন্টারফিয়ারিং উইথ দ্য ডেটা, এটাকে তলায় নিয়ে আসতে পারো, সুন্দর হবে দেখতে। আর এই যে দাগগুলো নাও রাখতে পারো, ভার্টিক্যাল লাইন্স রাখতে পারো, যেরকম ইচ্ছা, হোয়াট ইউ Okay. থিঙ্ক। ঠিক আছে, দেখো এরকম ভাবে অ্যাসাইনমেন্ট এগোলে তোমাদের নম্বর পেতেও কোনো প্রবলেম হবে না, আই অ্যাসিওর ইউ, কোনো চিন্তা নেই। আর শিখতেও কোনো প্রবলেম হবে না, আস্তে আস্তে আমরা শিখবো, তারপরে এই টোটাল সফটওয়্যারটা ডেভেলপ করব, which is the target. এবার তোমাদের ফিডব্যাক দাও যে কোনো মানে সুবিধা হলো তো ব্যাপারটা? হ্যাঁ স্যার। ঠিক আছে, তাহলে আমি যেতে পারি? ওকে স্যার। ঠিক আছে, তাহলে নেক্সট দিন আমরা মিট করছি, ভুলেই গেলাম কবে? 30 স্যার। 30 তারিখ, হ্যাঁ মনে রেখো, আমাকে একটু হ্যাঁ একটু মনে করিয়ে দিও, ওই দিন আমরা ক্লাসে একটুখানি ব্যাপারটা আর একটু সাজাবো, ঠিক আছে? ওকে স্যার। ঠিক আছে, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ স্যার।